시간이 오버가 됐는데 그랬네요. 이걸 어떻게 하지? 그래요. 오버가 됐으니까 다시 여기서부터 봐야겠죠? 이게 잘리지 안 잘리지 모르겠어요. 25분 뒤로 갔으니까. 다시 봅시다. 뭐 그래요. 다시 봐야 되나? 아니요, 그냥 합시다. 자, no, cold, post 했었죠. 그 다음에 how, now, thou. 타이밍을 맞춰놓고 해야겠다. loud mouth sound, 1,000 pound. 1,000pound는 얼마죠? 1파운드가 1,500원에서 2,000원 정도 되는데 2,000원이라고 치면 영국 금리가 많이 그냥 2,000원이라고 칩시다. 1,600원, 700원 정도 될 것 같은데 2,000원이라고 치면 1,000파운드는 2,000 더하기 곱하기 1,000이죠. 그럼 200만 원이네요. 그죠? 200만 원, 200만 원, 160만 원, 170만 원 정도 된다고 하면 되겠습니다. Loud vowel sounds round the house. Count down 3, 2, 1 now 라고 했어요. 그죠? 10-1입니다. 네, 본의 아니게 두 번째 비디오가 너무 길어졌긴 했는데 뭐 어쩔 수 없어요. 그렇게 하죠 뭐. 그렇다고 뭐 다시 줄 수도 없고. 자, circle the words with different vowel sound 들어있습니다. 이제 여기서는 이제 different를 이제 구분하는 거예요. 여기서 아닌 거를 고르시오예요. 아닌 거는 고르시오는 쉬울 수 있어요. 그죠? 똑같은 것을 고르시오도 괜찮지만 아닌 것을 고르시오도 괜찮은 질문 중에 하나죠. 자, houses, about, mountains, ow, soup. 다르죠? stone, gone, close, coast. 알 수 있겠어요? stone, own, gone, closed, coast. 뭐가 다르죠? coast가 다르죠? 2번 봅시다. brown, flower, snow, town. 뭐가 다르죠? 어렵죠? snow가 다르죠. snow. 그랬죠? brown, flower, town. 아우 했는데 snow만 했어요. 아우. 그죠? 3번. old, over, lost, no. 뭐가 달라요? lost가 다르죠? old, over, no, lost. lost가 아니죠? lost. 그죠? 4번 봅니다. coach, boat, some, road. 뭐가 달라요? some이 달랐죠? coach, boat, road, some. Listen and check your answer 하고 난 다음에 끝났고 여기 그림 한번 보죠. Complete the next text with some of the words from exercise 10-1. All the missing words have o 또는 ow. 그래, 그렇대요. It's an old town on the coast. 코스트가 바닷가 근처에 있는 그걸 얘기하는 거예요. 그죠? The houses are built with a brown stone. 여기 위에 10-1에 있는 그 단어들을 사용하라는 얘기였어요. You can get there by train, coach, or boat. In winter there is a lot of snow and sometimes the road over the mountains is closed.
라고 했어요. 어려워요. 이번 질문은 어렵습니다. 이번 질문 어려워요. 어렵네요. 이거를 어떻게 설명을 해야 될지 모르겠네요. 왜냐면 이 그림을 보고 이게 코스트인지, 그러니까 바닷가 근처인지, 인지가 안 될 수도 있잖아요. 뒤에 옆에 보트가 그림을 보인다고는 하지만, 그러네요. 그리고 실제로 이제 시험 문제를 낸다고 하면, 시험지가 이제 흑백으로 프린트가 되잖아요. 그래서 컬러가 나오지 않는 상황에서 다 블랙 앤 화이트인 그림에서 이런 거를 구분해낸다는 게 어려울 수 있어요. 네, 이런 시험 어렵겠네요. 다음 거 봅시다. A pound. I found a pound down on the ground. Listen and repeat this poem이라고 그랬는데 이 부분들은 사실 관련이 없어요. 왜냐면 여러분들이 나한테 시를 낭송을 해서 점수를 받는 그런 과제를 지금 진행하는 중이 아니기 때문에 관련이 없습니다. 어쩌면 뭐 읽고 넘어갈 수는 있죠. 좀 이따가 오디오가 아마 읽어줄 겁니다. 10-4 봅시다. Listen and circle the words you hear. Check with the key. Coast, coast. Boat, boat. Walk, walk. 라고 했어요. 이 둘 중에서 이제 뭐가 들이나를 이제 구분을 해야 되죠. 네. 유닛 11부터는 consonants. consonants입니다. 프트, 이제 그 사운드인데, 네. 거기까지 하지 않을게요. 과제는다. 시험 범위는 유닛 10까지만 하도록 합시다. 한번 이제 들어볼까요? 10-1 들어보도록 하죠. Elementary by Jonathan Marks. A. 63. A. O. 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 A. 63. B. No. Cold. Post. Close. Drove. Home. Phone. No. Low. Show. Slow. Boat. Toe. A. 63. C. 1. I don't know. 2. My toes are cold. 3. She phoned me in October. 4. They showed us their home. A. 64. A. Ow. 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 A. 64. B. How. Now. Vowel. Loud. Mouth. Sound. A. 64. C. 1. £1,000. 2. Loud vowel sounds. 3. Round the house. 4. Countdown. 3, 2, 1, now. A. 65. Example. 이제 답을 봅시다. Houses. Soup. About. Mountains. 1. Stone. Gone. Closed. Coast. 2. Brown. Flower. Snow. Town. 3. Old. Over. Lost. No. 4. Coach. Boat. Some. Road.
A. 66. It's an old town on the coast. The houses are built with brown stone. You can get there by train, coach, or boat. In winter, there's a lot of snow, and sometimes the road over the mountains is closed. 어렵죠. 이번 부분 A. 67. 들어볼까요? A. A pound. I found a pound down on the ground and said, "It's mine, I've got it." I looked around and heard no sound and put it in my pocket. A. 67. B. A letter. A letter came in the post from the coast, the one that I wanted the most. It said, "Don't be slow, walk through the snow and phone me when you are close." A. 68. 둘 중에 뭐가 들리나? 1. Coast. 네. 2. Boot. 3. Woe. 네, 됐어요. 네, 녹화를 재개하겠습니다. 그래요. 뭐가 들렸죠? coast. 맞아요. 첫 번째 게 coast. 첫 번째 게 들렸죠? 두 번째 거는 boot. 세 번째 거는 walk. 자, 그래서 시험 범위까지는 다 마무리를 했습니다. 이제 복습합시다. 복습을 해야죠. 시험 문제들은 여러분들이 봤던 엑서사이즈 문제들이랑 거의 동일하게 나온다고 생각하시면 되겠습니다. 동일하게 나온다고 생각하면 되고, 다른 거는 별로 없어요. 그렇게 특이한 점은 있지 않아요. 어떻게 설명을 해야 될까요? 그래서 유닛 1부터 복습을 해 나가 볼까요? 저보다 유닛 복습을 했던 것 같긴 한데, 복습하죠. 복습해서 나가 봅시다. 시간은 13분. 네, 유닛 1 할 수 있을 것 같습니다. How many letters, how many sound라고 했어요. 기본적인 부분이죠. 자, A, B, C, D 해가지고 26개의 레터가 있어요. 레터 사운드는 26개죠. 그죠? 하지만 사운드, vowel 사운드는 몇 개예요? 40개 이상. 그죠? 21개의 컨소넌트 사운드가 있고 40개의 vowel 사운드가 있다고 그랬어요. 우리는 30개를 배우지는 않았어요. 30개 배운 것 같지는 않은데. 자, 그럼 넘어갑니다. 자, 레터 사운드와 사운드. 그러니까 레터는 몇 개 있어요? 5개. 사운드는 몇 개가 나와요? 4개가 나와요. 그걸 구분하는 연습질이었죠. 그죠? 네. 그래서 이제 발음 기호에 대해서 살짝 발끝만 담가보는 그런 시간이었습니다. best 이게 사선으로 나온 것, 사선으로 한 이유는 이게 발음 기호라는 것을 표시하기 위해서죠. 왜냐하면 가로를 치거나 하기에는 컴퓨터 상으로는 그렇게 수월하지가 않나 봐요. 자, best 똑같아요. 발음과 스펠링이 똑같은 아주 유익한 단어 중에 하나죠. 자, 이제 이것은 좀 달라지기 시작해요. 저번에 얘기했었죠. 점이 보이는 거는 액센트가 어디 있느냐를 표시하는 것이고, 그 다음에 발음 기호는 기본적으로 다 소문자처럼 보이는 것들을 쓰지만 소문자, 대문자라고 구분 지어질 수는 없다. 왜? 발음 기호 중에서는 대문자도 존재를 하고 대문자 사운드 자체가 소리가 다른 사운드를 표시할 때가 있으니까. 예를 들면 이런 거죠. dentist가 아니라 dentist. 액센트가 위에 오고, 그러니까 액센트가 처음 오고, 이게 이름조에 오고, 그 다음에 이 발음이 dentist의 발음이 밝은 이가 아니라 어두운 이, dentist
라고 되기 때문이죠. green, green, green. 그죠? happy, coffee, listen, 3, 6, 6 몇 개예요? 하나, 둘, 세 개죠. 스펠링은 세 개인데 사운드는 하나, 둘, 셋, 네 개예요. 왜냐면 X 사운드가 X 사운드를 만들어내기 때문이에요. socks, bread, no, no. 기억나죠? 아까 우리 유닛 9과 10에서 아우, 아우 이거 배웠었잖아요. No, no, now, no. I know. 내가 알고 있어요. I know. 그 다음에 하기 싫어요. No. 똑같은 no 발음이에요. 그죠? red and red. 빨간색 red랑 그 다음에 동사 1다의 과거형 있죠? read, read, red 그러잖아요. 그 발음이 똑같다는 얘기를 하는 거죠. symbol, accent 심볼이죠. Look at the beginning of the symbol of the dentist. Happy, coffee, listen comes up before stress syllables. 라고 해서 이제 스트레스가 어떻게 나오는지, 액센트가 어디 나오는지 알려준 것 같습니다. 자, 요거 연습 자주 해봐야 돼요. 그죠? 이거 시험에 나오기가 너무 쉬운 질문이죠. 그러니까 채점하기 쉬운 질문이라고 생각하면 돼요. 문제를 내는 사람의 입장에서 여러분들이 고민을 한다면 시험 공부를 하는데 좀 편리할 수 있어요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 채점이 하기 쉬운 질문이어야 하고 정답이 확연하게 드러나는 질문들이어야지 하기가 쉽죠. 그죠? 이도저도 아닌 애매모호한 정답들이 있는 질문들을 한다면 채점할 때 어려움이 있겠죠. 그리고 분별력이 많이 떨어지죠. 시험 문제에서. 그렇게 하면 안 돼요. 그러니까 이렇게 하는 거죠. big. 자, 이것도 중요해요. 교수님, 그러면은, 발음기호 모두 알고 있어야 됩니까? 라고 하는데, 여러분들에게 발음기호들이 보여줬던, 그러니까 새로운 단어, 그러니까 해리포터의 발음기호를 찾으렴. 이게 아니라, 여기서는 help가 발음기호가 보여줬고, help라는 스펠링을 여러분들 알 수 있게 여기다 되어 있었잖아요. 시험 문제란다. exercise 문제에 나왔잖아요. 그건 알고 있어야죠. 모든 단어의 발음기호를 알고 있어야 되냐요가 아니라 여기 문제에 나왔었잖아요. 엑서사이즈 문제에 나온 발음기호. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 이 단어 어디 갔어? symbol. symbol이라는 단어의 발음기호는 우리가 배운 적이 없죠. 그죠? 그 symbol이라는 단어의 발음에 대해서 배운 적이 symbol 이런 걸 배운 적은 없어요. 이 단어가 실제로 다른 엑서사이즈에서 다른 example로 나온 적은 없어요. 그러면 이 발음 기호를 외워야 되나요? 아니죠. 외울 필요는 없죠. 그죠? 하지만 여기 베스트가 나오고 베스트에서 발음 기호가 나왔어요. 넥스트가 나와 있고 넥스트에 발음 기호가 나와 있어요. 이건 알고 있어야 되나요? 알고 있어야 되죠. 왜냐면 책에 나왔잖아요. 지금 우리 책을 기반으로 시험 문제를 본다고 하는 건데 책에 발음기호도 나오고 발음기호에 대한 문제가 나왔었는데 이거를 공부를 안 한다? 그러면 무엇을 공부를 할 수 있습니까? 시험 범위의 의미가 뭐가 있죠? 시험 범위에서 시험 문제가 나오지 않을 거라면, 그죠? 공부하시기 바랍니다. All five words, each word have the same vowel. 에, 이, 오 또는 우. 기본적인 거죠. 이제 아에유가 있는데 아에유 중에서 여기에 포함되지 않는 것은 이라고 물어봤어요. on, top, stop, one, gone. 그러니까 같은 그룹에 있는 애들이 다 똑같은 사운드를 갖고 있는데 그 중에서 하나씩 튀는 애들이 있어. 걔네들은 다른 애들이야. 이게 뭐지? 라고 물어본 거예요. 그래서 이제 구분할 수 있어야 되죠. 교수님 그럼 버스의 스펠링 발음기호를 알고 있어야 되나요? 이거 버스 스펠링 발음기호 나중에 다른 그 페이지에서 나와요. 알고 있어야겠죠. 나왔잖아요. 다른 페이지에서. 그죠? key, tree, blue, sheep.
알고 있어야 되죠. 네, 알고 있어야 돼요. 자, 시간 좀 봅시다. 5분 남았네요. 자, 이건 계속 자주 나오는 거. 그 다음에 언제 field, peace, these, key, people, ski, kilo, pizza, police, see. Can you see the sea? See the sea. 같은 발음이에요, 사실. 자, 여기서 이 사운드 나오죠? 무슨 소리예요? if가 아니라 if. 차이점이 느껴져요. listen이 아니라 listen. listen. busy. 56. 다른 게 느껴져요. 하나는 아주 밝은 이 발음을 했고, 하나는 원래 여기 나와 있는 이 발음을 했습니다. B, C, D, E, G, P, T, V 라고 해야 하는데, 그게 아니라 B, C, D, E, G, P, T, V가 정상이라는 얘기죠. 그러니까 이게 어려운 부분이 하나가 이 밝은 발음이 아니라 어두운 발음을 해도 되는 것처럼 들릴 때가 있어요. 그래서 구분을 확실하게 처음부터 안 해놓으면 자꾸 헷갈리는 발음 중에 하나가 되니까 여기 유닛 2는 좀 신경을 써서 보시면 좋습니다. 엑서사이즈도 나오죠. 시간 다시 봅시다. 3분. 자, email, evening, police, secret, Steve, TV 라고 했어요. It was in the dialogue. What shall we do this evening? Let's stay home and watch TV. Let me read that. Email. No, it's a secret. You know my friends. Steve. Well, he's got a new job. He's joined the police. 여기서 끝났어요. 이런 그러니까 그림이 나오고 빈칸을 채우는 부분은 어떻게 되면 아주 쉬울 수도 있지만 한번 꼬이기 시작하면 전혀 감을 못 잡을 수도 있어요. 왜냐면 그때 한번 뭐라고 해야 되죠? 그냥 이거 보여주지마. 한번 안 보이기 시작하면 그냥 안 보이죠. 약간 그런 느낌 있잖아요. 분명히 엄마 우유 어딨어? 라고 했는데 우유 냉장고에 있어? 라고 했는데 안 보일 때가 있어요. 우유가 냉장고에 없는 게 문제가 아니라 내가 우유를 찾는데 나의 시선이 제한되어 있는 게 문제가 되는 거죠. 그래서 엄마 우유 없는데 그럼 왜 여기 없어? 여기 있잖아 하면서 저기 간장 뒤에 있는 우유를 쓱 꺼내주세요. 그러면 여러분들 답답하죠. 간장 뒤에 있다고 얘기를 했어야지. 아니 냉장고가 그렇게 뭐 운동장만큼 큰 것도 아니고 쳐다보면 될 거를 앞뒤로 뭐가 있나 보면 되는 거예요. 그게 눈앞에 꼭 코앞까지 보여야 그것만 찾니라고 엄마가 얘기할 수도 있는데 그림도 마찬가지예요. 그냥 눈앞에 안 보이기 시작하면 답답하게 그냥 계속 안 보이는 경우들이 생기니까 그림에 너무 rely on 하지 말고 문제를 풀 수 있는데 최대한 많은 클루를 찾아내도록 해봐야 되죠. 그죠? 잘할 수 있을 거라 생각이 듭니다. 자, 2-2 thousand is a million. You can use a lift to go up and down in the building. 자, 이런 부분이죠. 이게 영국 책이고 이게 발음이 영국 발음을 배우는 상황이기 때문에 elevator라고 하고 싶지만 elevator라고 사실 영국에서는 말하지 않아요. lift라고 말해요. 그리고 지금 여기 단어에 선택됐던 부분은 lift의 발음을 하기 위한 그 준비 과정이었죠. 그렇죠? 자, 이제 25분이 된 것 같습니다. 네, 됐습니다. 아까처럼 29분 때까지 이제 버티지 말고 25분에서 마감을 하도록 합시다. 자, 그래서 시험 범위랑 날짜 확인하시고 본인 다이어리 다 확인하시기 바랍니다. 꼭 와야 해요. 네, 안녕.